السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی افضل المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من توضأ واحدة فتلك وظیفة الوضوء التي لا بد منها ومن توضأ اثنتين فله كفلان ومن توضأ ثلاثا فذلك وضوئي ووضوء الانبیاء من قبل، رواہ احمد۔ معزز مکرم ناظرین سامعین محترم، سابق درس میں ہم نے یہ سماعت کیا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وضو کے مبارک فعل و عمل میں ایک مرتبہ، دو مرتبہ اور تین مرتبہ دھونا، یہ تینوں طریقے ثابت ہے تاکہ امت حالات کے مطابق اس دی ہوئی گنجائش اور وسعت پر عمل کرے اور گناہ گار نہ ہو۔ اب آئیے عزیزان محترم، وضو کرنے پر کتنا اجر ہے، ان احادیث میں ہم کو یہ بتلایا جا رہا ہے۔ حدیث پاک کے راوی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے من توضأ واحدۃ، جس نے ایک مرتبہ وضو کیا، یعنی کہ تمام اعضائے وضو کو ایک مرتبہ دھویا، فتلک وظیفۃ الوضوء التی لا بد منہا، تو یہ وضو کا وہ عمل و فعل ہے کہ جو انتہائی ضروری ہے، یعنی کہ وضو ایک مرتبہ سے کم میں، یعنی کہ صرف مسح کرنے سے یا صرف اپنے اعضائے وضو کو گیلا کرنے سے وضو نہیں ہوتا، بلکہ بتلایا گیا کہ لا بد منہا، ایک مرتبہ دھونا یہ فرض ہے، ضروری ہے، لازم ہے۔ ومن توضأ اثنتین، اور جس نے وضو میں دو مرتبہ دھویا تمام اعضائے وضو کو، فلہ کفلان، تو اس کے لیے اجر کے دو حصے ہیں، دو اجر اس کو ملیں گے، کیونکہ ایک مرتبہ فرض پر اس نے عمل کیا اور دوسری مرتبہ اضافہ کر کر اس نے سنت پر عمل کیا، تو اس کے لیے دو حصے ہیں اجر کے۔ پھر بتلایا گیا ومن توضأ ثلاثا، اور جس نے تین مرتبہ تمام اعضائے وضو کو دھویا، فذلک وضوئی ووضوء الانبیاء من قبلی، تو سرکار فرماتے ہیں کہ یہ میرا بھی وضو ہے اور وہ مجھ سے پہلے تمام حضرات انبیاء علیہم السلام کا بھی وضو ہے۔ تو عزیزان محترم، دو مرتبہ دھونے پر دو اجر کی جب بشارت دی گئی، تو تین مرتبہ دھونا یہ وضو کے طریقے میں سب سے اکمل طریقہ ہے، تو اس پر بہت زیادہ اجر ہے، اور جو سرکار کا طریقہ ہوتا ہے اس پر بہت زیادہ اجر ہی ہوگا، تو لہذا اس اجر کے حصوں کو یہاں پر نہیں بیان کیا گیا، بلکہ یہ کہا گیا کہ یہ میرا بھی وضو ہے اور تمام حضرات انبیاء علیہم السلام کا بھی وضو ہے۔ تو یقینی بات ہے جو تمام انبیاء کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اس پر کئی گنا زیادہ اس کو اجر حاصل ہوگا۔ اس کو امام احمد نے روایت کیا ہے۔ وفی روایت للدار قطنی والبیہقی وابن حبان وابن ماجہ واحمد والطبرانی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ مرة وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة الا به، اور دیگر اور ایک روایت میں دار قطنی، بیہقی، ابن حبان اور ابن ماجہ اور احمد الطبرانی کی ہے، ایک روایت میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ آپ نے، یعنی کہ تمام اعضائے وضو کو ایک مرتبہ آپ نے دھویا اور فرمایا ھذا وضوء، یہ ایسا وضو ہے لا يقبل اللہ الصلاة الا به، کہ اللہ رب العزت اس کے بغیر نماز کو قبول ہی نہیں فرماتا، یعنی کہ تمام اعضائے وضو کو ایک مرتبہ دھوئے بغیر اللہ نماز کو ہی قبول نہیں فرماتا، مطلب یہ کہ جب اس کا وضو ہی نہیں ہوگا تو پھر نماز کی قبولیت کی بات کہاں ہوگی۔ اور فرمایا آگے وتوضأ مرتين وقال ھذا وضوء من يضاعف له الاجر مرتين، دو مرتبہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، یعنی کہ اعضائے وضو کو دھویا، پھر فرمایا کہ یہ ایسا وضو ہے کہ جس کے کرنے والے کو دگنا اجر اس کو دیا جائے گا، یعنی کہ دو مرتبہ، جیسے کہ اوپر کی حدیث میں ہم نے سماعت کیا۔ اور توضأ ثلاثا، پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ اعضائے وضو کو دھویا اور فرمایا کہ ھذا وضوئی ووضوء الانبیاء من قبلی، یہ میرا اور مجھ سے پہلے تمام حضرات انبیاء علیہم السلام کا وضو ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت امام ترمذی
रहमतुल्लाह अलैह की राय को यहाँ पर आपने बयान फरमाया। क़ाल तिर्मिज़ी वल-अमलु अला हाज़ा इंदा आम्मति अहलिल इल्म अन्नल वुज़ूअ युज्ज़िउ मर्रतन मर्रतन व मर्रतैन अफ़ज़ल व अफ़ज़लुहु सलासन व लैसा बअदहु शैउन। इमाम तिर्मिज़ी फरमाते हैं कि अहले इल्म के नज़दीक कि वज़ू एक मरतबा धोना यानी कि तमाम आदाए वज़ू को एक मरतबा धोना भी ये काफ़ी है। 2 मरतबा धोना अफ़ज़ल है। व अफ़ज़लुहु और उससे भी ज़्यादा अफ़ज़ल यानी उस अफ़ज़ल से भी ज़्यादा अफ़ज़ल ये है कि 3 मरतबा धोया जाए। वलैसा बअदहु शैउन, 3 मरतबा से ज़्यादा धोना कोई शय नहीं है। मतलब ये कि वो इसराफ़ है, व लगू है, और 3 मरतबा से ज़्यादा धोना ये मकरूह है और सवाब से महरूमी का ये बाइस है। अब आइए और एक हदीस शरीफ समाअत करें। वअन अब्दुल्लाह इब्न अल-मुग़फ़्फ़ल अन्नहु समिअ इब्नहु यक़ूल अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका अल-क़स्र अबयज़ अन यमीनिल जन्नह क़ाल ऐ बुनय्या सलिल्लाह अल-जन्नह व तअव्वज़ बिही मिनन नार फ़इन्नी समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल इन्नहु सयकूनु फ़ी हाज़िहिल उम्मति क़ौमुन यअतदूना फ़ित्तुहूरि वद्दुआ। रवाहु अहमद व अबू दाऊद व इब्न माजाह। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुग़फ़्फ़ल रज़ियल्लाहु अन्हु से ये हदीस पाक मरवी है कि वो अपने बेटे को ये कहते हुए हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुग़फ़्फ़ल ने सुना कि जो वज़ू करते वक्त ये कह रहा था कि अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल क़स्र अल अबयज़ अन यमीनिल जन्नह, ऐ अल्लाह जन्नत के दाएँ जानिब जो सफ़ेद जो महल है मैं तुझसे उसका सवाल करता हूँ। यानी कि वज़ू करते वक्त ये दुआ की जा रही थी कि उनका बेटा ये दुआ मांग रहा था कि अल्लाह मैं तुझसे जन्नत के दाएँ जानिब जो सफ़ेद महल है जन्नत में दाएँ जानिब मैं तुझसे उसका सवाल करता हूँ, वो मैं मांगता हूँ। तो जब उन्होंने अपने बेटे को इस तरह की दुआ करते हुए सुना तो उन्होंने कहा कि ऐ बुनय्या सलिल्लाहल जन्नह, ऐ मेरे बेटे तुम अल्लाह से जन्नत का सवाल करो। जन्नत के अंदर एक मखसूस महल क़ैद लगा कर इस तरह की दुआ नहीं करना चाहिए, बल्कि फ़रमाया कि तुम अल्लाह से जन्नत का सवाल करो। व तअव्वज़ बिही मिनन नार, और तुम नारे दोज़ख से अल्लाह की पनाह मांगो। फ़इन्नी समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, क्योंकि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि इन्नहु सयकूनु फ़ी हाज़िहिल उम्मति क़ौमुन, कि अनक़रीब मेरी उम्मत में एक ऐसी कौम होगी कि यअतदूना फ़ित्तुहूर वद्दुआ, कि जो तहारत में, पाकी में और दुआ में हद से ज़्यादा तजावुज़ करेगी। अज़ीज़ान महतरम, दो चीज़ों का यहाँ पर ज़िक्र किया गया कि जिसमें ये सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में 2 कामों में वज़ू में क्या है हद से ज़्यादा बढ़ा जाएगा। पहला तहारत में, यानी कि ये कि 3 मरतबा से ज़्यादा धोना, और इस कदर धोना कि उसका वो धोना उसको वसवसों में, शक व शुबात में डाल दे, इतना ज़्यादा धोया जा रहा है आज़ाए वज़ू को। अज़ीज़ान महतरम, बाज़ लोगों का ख़्याल ये भी होता है कि 3 मरतबा धोना जब ज़्यादा सवाब है तो शायद 4 मरतबा 5 मरतबा धोया जाए तो और भी ज़्यादा सवाब होगा। बाज़ लोगों को ये भी जहन में ख़्याल आता है, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। बल्कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी निगाह नबूवत से आपने ये देखा और फरमाया कि मेरी उम्मत में ऐसे लोग भी होंगे जो तहारत में हद से ज़्यादा बढ़ेंगे। यानी कि तहारत में 3 मरतबा ये अफजल से अफजल तरीक़ा है। 3 मरतबा से ज़्यादा धोना ये इसराफ़ है, लगू है, सवाब से महरूमी का अमल है। तो लिहाजा तहारत में हद से ज़्यादा बढ़ना ये है कि इस कदर ज़्यादा मरतबा धोना कि इंसान को वो वसवसे और शुकूक व शुबहात में डाल दे और इसराफ़ में उसको डाल दे। और दुआ में हद से बढ़ना ये है कि किसी ख़ास किस्म की क़ैद लगा कर, जिस तरीके से हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुग़फ़्फ़ल के फ़र्ज़ंद ने दुआ की थी, इस तरह कोई ख़ास किस्म की क़ैद लगा कर, या फिर ऐसे चीज़ों की दुआ मांगना जो जिसका आदतन इम्कान नहीं होता, ऐसे चीज़ों की निहसना दुआ में मांगना या नामुनासिब चीज़ों को दुआ में मांगना, हद से ज़्यादा तजावुज़ करना, ये दुआ में कहलाता है। लिहाजा अज़ीज़ान मुहतरम, आदाब दुआ क्या हैं, दुआ में क्या मांगना चाहिए, किन चीज़ों पर ज़ोर दिया जाना चाहिए, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ अदइया मासूरा हमारे सामने है। उम्मतियों को चाहिए कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह शाम और हर फ़ेल, हर काम, उठते बैठते जो भी दुआ सरकार हर लम्हा आप पढ़ा करते थे, उम्मतियों के सामने वो दुआएँ अदइया मासूरा, तमाम मासूरा दुआएँ मौजूद है। तो लिहाजा वो सीखे, ऐसा नहीं कि हद से ज़्यादा बढ़कर कोई क़ैद लगा कर नामुनासिब दुआ
کر کے حد سے زیادہ دعا میں بڑھیں، ایسا فعل سے ہم کو اعتراض کرنا چاہیے۔ آخر میں اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہم کو ان حدیث پر عمل کرنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین وما علینا